सप्रेम जयजीव भगवत स्वरूप दिव्य आत्मन आज एक गुरुत्वपूर्ण तथा अति उपादेय सुंदर विषयवस्तु उपरे आलोचना करिबा ताहा होछि जौन सुख ठारू अधिक आनंद केउथरे मिले। हाँ आज्ञा, साधारणतः मनुष्य जन्मरु जुई केवल मनुष्य नुहे प्रत्येक जीव बा प्राणी आनंद बा सुख अन्वेषण से ता जीवन बीते थाए। प्रत्येक मनुष्य प्राणी से सुख चाहती ना, निरवच्छिन्न सुख चाहती, कहीं दुख चाहती ना, कहीं असुविधार समस्यार सम्मुखीन होवे चाहते ना। प्रत्येक प्राणी विशेषकर मनुष्य निरवच्छिन्न आनंद सुख उपभोग करिया पई से चाहि थाए। यही सुख निरवच्छिन्न आनंद से प्राप्त करि परिया नाही, जा फलर कि से विभिन्न प्रकार आपणकर मानसिक शारीरिक समस्यार सम्मुखीन होता है बा विभिन्न प्रकार आपणकर से निशा द्रव्य सेवन करि थाए, मादक द्रव्य सेवन करि थाए, केवल सेई आनंद टिक को पाया पाई बा आपणकर से सुख टिके पाया पाई। कारण आजिका डेट्रे मनुष्य एते समस्यार सम्मुखीन होउछि जाफल कि सी टिके शांति सुख पाई पारु नाही, टिके आनंद पाई पारु नाही। तेणु से आपणकर जौन सुख को बा गोटे प्राप्त वयस्क आपणकर नारी पुरुषर मिलनरू प्राप्त होतिबा सुख को से सर्वोच्च मानि थाए बा आपणकर जेते नर नारी अछंती से माने निज द्वारा से सुख प्राप्त करिया पई चेष्टा करिथंती। यह प्राकृतिक भाव रे ताक मन मस्तिष्क रे ताहा कार्य करिथाए। तेणु मनुष्य सुख लालसार विभिन्न प्रकार कार्य करिथाए। तार विभिन्न प्रकार सुख माध्यम रे से उपभोग करिथाए। विभिन्न इंद्रिय को आधार करी इंद्रियर विषय को भोग करी से सुख प्राप्ति करिथाए। आखि माध्यम रे सुंदर रूपर उपभोग करे, रूपर आनंद निये। जीव माध्यम रे विभिन्न स्वादिष्ट व्यंजन स्वादिष्ट खाद्यर आनंद नहीं थाए। आपणकर नाक माध्यम रे विभिन्न सुंदर द्रव्यर जो बासना अच्छी ताहाको ग्रहण करि थाए। कर्ण माध्यम रे विभिन्न प्रकार वाद्ययंत्र स्वर संगीत यह सी उपभोग करि थाए। एवं चर्म माध्यम रे जो से सुख लाभ करि थाए, स्पर्शर सुख, से स्पर्शर सुख को से सर्वोच्च सुख बोली मन करि थाए। तेणु यही स्पर्शर सुख को विशेष भाव रे आमे जो प्राप्त वयस्क नारी पुरुषों मिलन प्राप्त होता से जौन सुख को से सर्वोच्च मानि थाए। पाई जौन सुख प्राप्त करने ता जीवनर आपणकर 70% समय से दे थाए। तेणु से जन्मर जोई यही सुख भितर आबद्ध हो जाए, तापरे आउ किछि सुख अछि कि नहीं से जानी पारे नाही। तेणु जौन सुख को श्रेष्ठ सुख बोली मनीष भावी थाए एवं यहा परे आउ एक अतीन्द्रिय सुख अछि बोली ताहार ज्ञान ता पाखर न थाए। किंतु आपणकर महापुरुष माने बा आपण आम मानकर जो योग विद्या अच्छी, योगशास्त्र अच्छी, जो साधन पद्धति अच्छी से वर्णित अच्छी। निश्चित रूप से जिते सांसारिक सुख अच्छी बा आमे कहि पारिया विशेष करी जो जौन सुख ताठारो अधिक गुण आनंद मिले, यार उपाय अच्छी। यह आपणकर कल्पकल्पित नुहे, यह प्रैक्टिकल। जड़े जदि चाहिब निजर साधना निजर इच्छा शक्ति माध्यम रे यही आनंद प्राप्ति करि परिबे। एथिरे
କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ବା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ, ଏହି ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ସୁସ୍ଥ ମସ୍ତିଷ୍କ, ସୁସ୍ଥ ଶରୀରର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆନନ୍ଦ, ଏହି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ ସାଧନାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିଭଳି ଭାବରେ ଏହି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଆନନ୍ଦ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବା, ତାର ଉପାୟ କ'ଣ? ଆସନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ସେ ବିଷୟରେ। ମଣିଷର ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଆପଣମାନେ ଜାଗ୍ରତ ଓ ସ୍ୱପ୍ନ ଏହି ଦୁଇ ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଯାହାକୁ ଅନୁଭବ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରାୟ ଅଛି। ସ୍ୱପ୍ନ ପରେ ଗୋଟିଏ ଅବସ୍ଥା ଆସେ ଯାହାକୁ ସୁଷୁପ୍ତି କହନ୍ତି। ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ବି ଅନୁଭବ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଅବସ୍ଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିତ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହି ସୁଷୁପ୍ତି ଅବସ୍ଥାକୁ ଗାହାଡ଼ ନିଦ୍ରା ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି। ଏଥିରେ ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେ ନାହିଁ ଏବଂ ଜାଗ୍ରତ ମଧ୍ୟ ରହେ ନାହିଁ। ଏହି ତୃତୀୟ ଅବସ୍ଥା, ଏପରି ଅବସ୍ଥା ସେତେବେଳେ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ଏବଂ ମସ୍ତିଷ୍କ ନିରୋଗ ଥାଏ, ମନରେ କୌଣସି ଚିନ୍ତା ନଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ସୁଷୁପ୍ତି ବା ଗାଢ଼ ନିଦ୍ରା ଆରୋଗ୍ୟର ଲକ୍ଷଣ। ଏହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବର୍ଦ୍ଧକ। ଏହି ତିନି ଅବସ୍ଥା ପରେ ଆଉ ଏକ ଅବସ୍ଥା ଅଛି ଯାହାର ନାମ ତୁରୀୟାବସ୍ଥା। ଯୌଗିକ ଭାଷାରେ ଏହାର ନାମ ତୁରୀୟାବସ୍ଥା। ଏହି ତୁରୀୟାବସ୍ଥା ଏପରି ଏକ ଅବସ୍ଥା ଯାହାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ତୁରୀୟାବସ୍ଥା କେବଳ ଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ ସାଧନ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସଂଯମୀ, ଯେଉଁମାନେ ଏହି ସାଂସାରିକ ସୁଖଠାରୁ ଅଧିକ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ସେହି ସୁପ୍ତାବସ୍ଥା, ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଶୋଇଥାଇ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ବାସ୍ତବରେ ଜାଗ୍ରତ ରହିଥାଏ। ଏହା ସେହି ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥା ଯେଉଁଥିରେ ଜାଗ୍ରତ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଠାରୁ କାମ ନିଏ ନାହିଁ। ଏହା ସେହି ନିଦ୍ରା ଯେଉଁଥିରେ ଶରୀର ତ ନିଶ୍ଚଳ ହୋଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଚେତନତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ବିରାଜମାନ ଥାଏ। ଯେପରି ନିଦ୍ରା, ଗାଢ଼ ନିଦ୍ରା, ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥା ଆବଶ୍ୟକ, ସେହିପରି ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ, ଜୀବନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପାଇଁ ତୁରୀୟାବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଏହି ତୁରୀୟାବସ୍ଥାକୁ ହିଁ ଯୌଗିକ ଭାଷାରେ ସମାଧି କହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବିନା ଯୋଗ ସାଧନରେ କେହି ଏହି ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଜାଗୁ ଜାଗୁ ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଥକିଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ଶୋଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ, ସ୍ୱପ୍ନ ଠାରୁ ଅଧିକ ସୁଖ ସୁଷୁପ୍ତିରେ ଥାଏ ଏବଂ ସୁଷୁପ୍ତି ବା ଗାଢ଼ ନିଦ୍ରା ଠାରୁ ଅଧିକ ଆନନ୍ଦ ଆପଣଙ୍କର ସମାଧିରେ ଥାଏ। ଯଦି ଏହା ଗୋଟିଏ ଅବସ୍ଥା, ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ, ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ ତାହାକୁ ଜିହ୍ୱା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରେ ନାହିଁ। ଏହି ଅପାର ଓ ଅନିର୍ବଚନୀୟ ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ ସାଧନ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯୋଗୀ ହିଁ କେବଳ ଏହି ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଏ, ଯାହାର ପ୍ରମାଣ ଆପଣ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛନ୍ତି। ଯୋଗେଶ୍ୱର କୃଷ୍ଣ ଏହାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଭଗବତ ଗୀତାଙ୍କର 2ୟ ଅଧ୍ୟାୟ 69 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ଜାନିଷା ସର୍ବଭୂତାନାଂ
तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा नैषा पश्येत मुने। अर्थात सारा संसार जीवगण जो परमानंद प्राप्ति जहाँ रात्रि समान से परमानंद प्राप्ति श्रेष्ठ सुख रे संयमी माने ताको अवगत करिथान्ते और जानिथान्ति सुख विषय से जानिथान्ति। तेणु जो परमानंद प्राप्ति सकल प्राणी निमंते रात्रि समान से नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद प्राप्ति रे स्थित प्रज्ञ योगी जाग्रत रहन्ति एवं जो नाशवान सांसारिक सुख लाभ रे सकल प्राणी जाग्रत रहन्ति परमानंद तत्व जानिथिबा मुनि निमंते ताहा रात्रि समान। तेणु विशेष करी युव वर्ग माने जो माने निजर यौवन अवस्थार पदार्पण रे जो माने नुआ नुआ करी यौवन अवस्था को प्राप्त करुछन्ति सेमानक मन मस्तिष्क रे विशेष कर युवपीढ़ी मानकर मन मस्तिष्क रे विपरीत लिंग प्रति जो आकर्षण थाए जो सुख लाभ करिवार आकांक्षा थाए दुर्बार आकांक्षा थाए ताहा प्राकृतिक भाव में समस्त जीवन में आसी थाए। किंतु जदि आमे अति कम बयस योग साधन प्रति योग साधनर प्रक्रिया प्रचार प्रसार करि परिबा ता सहित योग साधन करिबा संयमता आचरण करिबा निश्चित रूपे आपण जिते प्रकार सांसारिक सुख अछि सबुठारु अधिक सुख आपण ई योग साधन माध्यम रे तुरीय अवस्था प्राप्त करी जहाँ समाधिस्थ कहते समाधि कहते प्राप्त करें। एथिरे दुई मत नहीं। यह एक कल्पकल्पित अवस्था नुहे बा कौन प्रकार काल्पनिक कहानी नुहे। यार वास्तवता अच्छी यह आपण निजे अंगे लिभि पारे किंतु यापी शर्त आवश्यकता अच्छी जिते आपणकर मन मस्तिष्क सुस्थ थी आपण शरीर बल थी आपण पूर्ण शक्तिशाली थे तेबे यही अवस्था प्राप्त करिबारे ताहा विशेष भाव रे साहाय्य करि थाए। तेणु मनीष जन्मरु जुई पर्यंत जते प्रकार इंद्रियगत सुखर अनुभव करे बा आपणकर जते प्रकार सुख से आनंद उपभोग करे सेतिपई दुईटी आपणकर द्रव्यर आवश्यकता थाए। प्रथमतः होछि आपण स्वयं निजे थिबे एवं जो सुख बाह्य सुख प्राप्ति करिया पे आपण चाहुछंती ताहार आवश्यकता अछि। से बाह्य द्रव्य एवं आपण निजे निजर मनर निजर शरीर संयोग हेले ही से सुख प्राप्ति होइथाए। मन करंतु आपणकर जीभ द्वारा मिठार स्वाद आपण नेबे चाहिए तेबे बिना जीभरे बिना मिठारे ताहा स्वाद आपण ग्रहण करि परिबा नाही। सेतपई मिठार आवश्यकता अछि बा मिठा को आपण खाइया पड़िबो। सेभଳି भाव विभिन्न जते प्रकार भल दृश्य और आनंद आपण उपभोग करबे चाहिए तेबे दृश्यर आवश्यकता अछि। दृश्य सहित आपणकर संयोग हेबा आवश्यकता अछि बा से दृश्य को देखिया पई दृश्यर अवस्थिति निहाती दरकार। सेभଳି भाव विभिन्न प्रकार इंद्रिय सुख आपण शारीरिक यौन सुख चाहती तेबे विपरीत लिंगी शरीर आवश्यकता अच्छी जने पुरुष पर नारीर आवश्यकता अच्छी जने नारी पर पुरुषर आवश्यकता अच्छी। तेणु ये दुईटर मिलन रे से सुख आपण उपभोग करि परिबे। किंतु ये जो आध्यात्मिक सुख कथा कह जाउछि जहा कि सर्वोच्च सुख सेथिपई आपणको कोनोसी बाह्य वस्तु द्रव्य बा व्यक्ति जीव मानकर आवश्यकता नहीं। आपण स्वयं निजे निज पाई निज ठारे निजे ही से सुख उपलब्ध करि परिबे प्राप्त करि परिबे। ताहा केवल योग साधन माध्यम रे संभव होइथाय। जने योगी जो
ଅପୂର୍ବ ଆନନ୍ଦ, ଅନିର୍ବାଚନୀୟ ଆନନ୍ଦ ସେ ଯୋଗ ସାଧନ କରି ସମାଧିସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଏ। ସେ ଆନନ୍ଦର ତୁଳନା ଏ ସଂସାରର ଭୌତିକ ସୁଖ ବା ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗତ ସୁଖ ସହିତ ତୁଳନା କରିହେବ ନାହିଁ। ଏହା ବାସ୍ତବତା, ଏହାର ବାସ୍ତବତା ଅଛି। ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ନିଜର ଯେଉଁ ଊର୍ଜା ଅଛି, ଊର୍ଜା ଶକ୍ତି ଅଛି ବା ନିଜର ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଅଛି, ନିଜର ମନ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଆଧାର କରି ଏ ଯୋଗ ସାଧନକୁ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆପଣ ଯେଉଁ ସାଂସାରିକ ସୁଖ ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସୁଖ ଯୌନ ସୁଖ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ବା କୌଣସି ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି, ତାହା ଏହି ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି କଲା ପରେ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ତୁଚ୍ଛ ହୋଇଯିବ, ତାହା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନଗଣ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ଏହା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସୁଖ ଲାଭରୁ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେବ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ନାମରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଗପ କାହାଣୀ ଅଛି, ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଲୋଭନ ଅଛି, ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଗ ସାଧନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ କୁସଂସ୍କାରରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଆପଣ ଏହି ପବିତ୍ର ଯୋଗ ସାଧନ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆପଣ ସେହି ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ, ସେହି ତୁରୀୟାବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ, ସେହି ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦର ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ସମ୍ମୁଖରେ ସାରା ସାଂସାରିକ ସୁଖ ନଗଣ୍ୟ, ଅକିଞ୍ଚନ, ହେୟଯୋଗ୍ୟ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ସୁଖ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯୋଗ ସାଧନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଯୋଗ କହିଲେ ଆପଣ କେବଳ ଭାବୁଥିବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଠିନ ଆସନର ଅଭ୍ୟାସ, ତାହା ନୁହେଁ। ପ୍ରକୃତ ଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ମନ, ମସ୍ତିଷ୍କ, ବିଚାର ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆଣିଥାଏ, ତାହାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଆଣିଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତ ଯୋଗ ସାଧନ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଆସନରେ ଆପଣ ସୁଖପୂର୍ବକ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ବସିପାରିବେ, ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଣ ପୁଷ୍ଟ ହେବ, ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ସବଳ ହେବ, ନିରୋଗ ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ଶେଷରେ ନିଜ ଅନ୍ତରସ୍ଥ ସେହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆନନ୍ଦ, ଯାହାକି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ, ତାହା ପ୍ରାପ୍ତ କରି ନିଜ ଜୀବନକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର କରିବେ। ତେବେ ଏହି ଆନନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଛି, ଯେଉଁ ଯୋଗ ସାଧନ ପଦ୍ଧତି ଅଛି, ତାହାର ଏକ ବିଧିବଦ୍ଧ ଆପଣଙ୍କର ସାଧନା ପ୍ରଣାଳୀ, ଯାହାକୁ ଅଖିଳ ଭୂମଣ୍ଡଳୀ ସର୍ବଶିରୋମଣି ମୁନି ସମାଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଯୋଗେଶ୍ୱର ସଦ୍ଗୁରୁଦେବ ଶିବମୁନି ତାକୁ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଚକ୍ରଭେଦନ କ୍ରିୟା ନାମରେ ତାହା ପରିଚିତ। ଏହି ଅଷ୍ଟାଦଶ ଚକ୍ରଭେଦନ କ୍ରିୟା ଯାହାକୁ ଜାଣିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆପଣ ସେହି ଅପୂର୍ବ ଆନନ୍ଦର ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ, ସେହି ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦର ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତି କଲେ, ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ସମ୍ମୁଖରେ ସମସ୍ତ ସାଂସାରିକ ସୁଖ ଆପଣଙ୍କର ନଗଣ୍ୟ ହୋଇଯିବ, ଆପଣଙ୍କର ସେଥିରେ କୌଣସି ତୁଳନା କରିହେବ ନାହିଁ। ତେବେ ଏହି ଅଷ୍ଟାଦଶ ଚକ୍ରଭେଦନ କ୍ରିୟା ସହିତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗର ପାଳନ କରିବେ, ତେବେ ଯାଇ ଆପଣ ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାର ଲାଭ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସମସ୍ତ ଯୁବପିଢ଼ି ବା ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଜରୁରୀ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ବିଶଦ ଭାବରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୋ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯୋଗୀ କୃଷ୍ଣମୁନି ଆପଣଙ୍କ ସହାୟତା ନିମନ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଏହି ଯୋଗ ସାଧନର ଯେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ସଦା ପ୍ରୟାସ କରୁଛି ଏବଂ କରୁଥି ମଧ୍ୟ। ମୋ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ, ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ। ଯଦି ଆପଣ ବିଶଦ ଭାବରେ ଏହି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ମୋ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ମୋ ନମ୍ବରଟି ହେଉଛି 8018063139। ତେବେ ମୋର ପ୍ରୟାସ କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରକୃତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ଜାଣନ୍ତୁ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଯେଉଁ ରହସ୍ୟ ଅଛି, ଯେଉଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଆନନ୍ଦର
କଥା ଆମେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପୁରାଣରେ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ବା ପ୍ରବଚକମାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ଆମେ ବଞ୍ଚିତ ଥାଉ। କାରଣ ପ୍ରକୃତ ରାସ୍ତା, ପ୍ରକୃତ ପଥ, ପ୍ରକୃତ ଗୁରୁ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିନଥାଉ। ଗୁରୁ ନାମରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମେ ଠକାମିର ଶିକାର ହୋଇଥାଉ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଲାଞ୍ଛନାର ଶିକାର ହୋଇଥାଉ, ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାଉ। ଅର୍ଥର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ବା ଏହି ଆନନ୍ଦର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ଗୁରୁମାନେ ଲୁଣ୍ଠନ କରିଥାନ୍ତି, ଶିଷ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ଯୋଗ ସାଧନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାକି ସଦ୍ଗୁରୁଦେବ ଶିବମୁନି ମହାରାଜ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ମାନବ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ନିଜର ଅମୂଲ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ଅମୂଲ୍ୟ ଅନୁଭବକୁ ଆଧାର କରି ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ସେହି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ଦୂର କରି ପ୍ରକୃତ ଯୋଗ ସାଧନ କ'ଣ, ପ୍ରକୃତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସତ୍ୟତା କ'ଣ, ଏହି ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆପଣମାନେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଆନନ୍ଦ ରାସ୍ତାରେ ନେଇପାରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି କାମନା କରି ବାଣୀକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେଉଛି। ସପ୍ରେମ ଜୟ ଜୀବ।